Hi dear friend, welcome to Roaming with Sai. ഇതാരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിയത് സായി. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായ രാജപാളയത്തിലോട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പം ആ യാത്രക്കിടയിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണാൻ നല്ല ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ശിവഗിരി എന്നാണ്. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വർക്കലയുള്ള ശിവഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും ഒരു ശിവഗിരിയുണ്ട്. ആ ശിവഗിരിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാജപാളയത്തിലോട്ടുള്ള വഴിയിലാണ്. തലൊരു കെട്ടൊക്കെ കെട്ടി അങ്ങനെ കറങ്ങിയിടയ്ക്കാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇടയ്ക്കൊരു സ്ഥലം കണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് ഒന്ന് നടന്നിറങ്ങിയാണ്. എങ്ങനെ കൂടെ വാടേ, ഇതാ അവരോട് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം കണ്ട ഭയങ്കര രസം തോന്നും. കാര്യം ഇവിടെ ഈ മഴയത്തൊക്കെ വെള്ളം സംഭരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കണ്ട, കുറേ ദൂരമുണ്ട്, കുറേ ദൂരത്തോട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും. സത്യത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ല കുറേയേറെ കിളികൾ അവിടെ ഉണ്ട്. കുറേ കിളികൾ ഈ ചെറിയ കുറ്റിക്കാടുകളിൽ വളരുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള കുറേ കിളികളെ കാണാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളിന്ന് സത്യത്തിൽ രാജപാളയത്തോട്ട് ഒരു യാത്രയിലാണ്. രാജപാളയത്തോട്ടുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഈ രാജപാളയത്തോട്ട് പോകുന്നത്. ഞങ്ങളൊരു രാജപാളയം നായ്ക്കുട്ടിയെ, ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പോക്കാണ്. ഞാനുണ്ട്, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ശ്രീനാഥ്, സായി വിഷ്ണു, പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ട്. അച്ഛൻ കാറിലിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ വഴിയിൽ ഇടയ്ക്കൊരു സ്ഥലം കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ നിർത്തി ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെ എല്ലാം മീൻസ് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇവിടെ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇപ്പം മണി ഏകദേശം സത്യം പറഞ്ഞാൽ 6:30 മണിയാണ് ആയിട്ടുള്ളൂ. 6:30 മണിയാണ്. 6:30 മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ ഈ ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട്ടിലെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. യാത്ര തുടരാം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. திருவனந்தபுரத்திலிருந்து ஏற்கனவே 2 தடவை வந்து போயிருந்தேன். அவர் வந்து குட்டி எடுத்துட்டு போனார். பார்த்துட்டு அந்த டைம் முதல்ல அப்போ தான் காடு நடக்க முடியும். ஒன்றும் இல்லை, இடம்
கொஞ்சம் வந்து உள்ள சாப்பாடு அப்படின்னா அந்த இதெல்லாம் இன்னைக்கு அந்த நாய் இந்த நாய் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற நாய் என்ன சாப்பாடு வைக்கலாம் சாப்பிடும். ஒரு முறை நம்ம சாப்பிடாது காலையில் மத்தியானத்தில் பகலில் நம்ம என் நாய்க்கு என்ன செய்யணும்னா சாயந்தரம் ஒரு 6 மணிக்கு ஏதாவது ஒரு சின்னதாக குறிக்கிறோம்ல, இந்த சிலர் ஒரு ஒரு இதை அப்படின்னு சாப்பிட்டுக்கிடுவாங்க. சாயந்தரம் ஒரு 5-6 மணி போல் அது மாதிரி 4 வேளை ஆக்கிடும். 4 வேளை காலையில் ஒரு 8 மணி, ஒரு 1 மணி, 1 மணியோ 2 மணியோ, சரி. அடுத்து ஒரு 6 மணி, அடுத்து எந்த இது எப்படின்னாலும் இரவு ஒரு 10 மணியோ 11 மணியோ நம்ம தூங்க போகிற நேரத்தில் ஏதாவது கொஞ்சம் வச்சாச்சுன்னா ஒரு 3 மாதத்துக்கு அதோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும். இன்னதுன்னு இல்லாத ஒரு வளர்ச்சி அது வந்துருச்சுன்னா பிறகு அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும். சத்தம் கொடுங்க, நம்ம ஏறி போகலாம். அதே இல்லை, நாங்கள் ஏறிக்கிறோம். இனிமே போகும் இல்லை, நிப்பாட்டுறோம். ஒரு 4 வேளை 4 வேளை என்ன சாப்பாடுனாலும் வைக்கலாம். அது கறி, முட்டை, முட்டைலாம் அவிச்சு தான் போடணும் அப்படிலாம் கிடையாது. நல்லா பச்சை முட்டையாகவே வைக்கலாம். இதெல்லாம் வேட்டையாடுற பொருள் தானே, அதனால அதுக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது. ഞാനും ശ്രീനാഥും സായി ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. രാജപാളയം പട്ടികകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമായിട്ടുള്ള രാജപാളയം. ഞാൻ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നേരിട്ട് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്ന്. നമുക്ക് തരണ കുട്ടിയുടെ ഫാദറിൻ്റെയും മദറിൻ്റെയും വളരെടുക്കാൻ പറഞ്ഞേട്ടാ. ചോദിച്ചോളൂ, ഞങ്ങൾക്കതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതല്ല കുട്ടി വളർത്താറുണ്ട്. ഫോട്ടോ ആണോ? அப்படி ஒரு நாய் അവരുണ്ട്. டேய்
வாடா 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 ஆணி எல்லாமே வெள்ளை தான் வந்துடும்ல. எல்லாம் ராஜபாளையம் மட்டும் வெள்ளை வெள்ளை கலர் மட்டும் கலர் வெள்ளை ராஜபாளையம்னாலே வெள்ளை வேற கலர் வராது. வெள்ளை கலர் புள்ளி மாதிரி வராது. விழா அதெல்லாம் வேற ரகம். இந்த கருப்பு புள்ளி விடுறது நம்ம அப்படியே அங்கே போய் பார்ப்போம். இந்த மாட்டுக்காகத்தான் அங்கே கிளம்பிடணும். ஏய் அவுத்து தான் கிடந்தது. சும்மா வாங்க ஒண்ணு செய்ய சும்மா வாங்க சும்மா வாங்க ஒண்ணு செய்ய ஏகலே யோ யா வாரா கண்ணு வெள்ளிக்கண்ணு இந்த நாய் பாரு சும்மா ஒண்ணுங்க கண்ணு வெள்ளிக்கண்ணு ஆனாலும் காது கேட்கும். மாடு கோதுமை எவ்வளவு போடலாமா அது திங்கிற அதாவது மாடு நிக்கிற நேரம் கோழிக்கு இறங்க மாட்டை கட்டினா அந்த பாத்திரத்துக்கு வரும் அதை எடுத்துட்டு வந்து இதை தட்டி வையும். சரியா? காலையில 5 மணிக்கு போடணும், கொஞ்சமா போடணும், இல்லைன்னா நம்ம ஆளு தின்னுட்டு போயிடும். அந்த அந்த இது பாத்திரத்துல எடுத்துட்டு தட்டடிச்சிட்டு என்னடா சரியா? உடம்பு சரியில்லை, சின்னதாவது, அதனால தனி கவனிப்பு எல்லாம் எலும்பு அதிகமா போட்டு பார்க்க. சரி കിണറാണ് കേട്ടോ. இங்க வரோம் அது கிடக்கட்டும், கொஞ்சமா கிடந்த கிடக்கட்டும். എനിക്ക് വരണമെന്നുണ്ട്. சரி 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 சரியா வா வா மேலே மேலே ஏறி கேரளா வயநாடுல இருந்த நாய், வயநாடுல காய்ச்சல் வந்து இருந்ததுல, காய்ச்சல் ஒட்டி அவங்களுக்கு நாய் அந்த மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு, ஒரே கத்திக்கிட்டே இருக்கு, எங்களால் வளர்க்க முடியல, நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாமான்னு கேட்டாங்க. அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வேற பிரீட் அது ராஜபாளையம். ராஜபாளையம் நம்ம கேரளாவில் நிறைய நிற்கல, நிறைய நிற்கும். அது குட்டி போட வைக்க அப்புறம் அதெல்லாம் இங்கே தானே ஏதோ ஒன்று அங்கே அவ்வளோ பேர் வச்சுருக்காங்க.
ராஜபாளையம்னு பேரே தவிர எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. எல்லாம் இப்போ நீங்கள் வாங்கிட்டு போகிறீங்க, ஒரு அடுத்த உங்கள் ஊரில் இருந்து ஒரு உங்கள் திருவனந்தபுரத்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறது தானே. 2 കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിട്ട് പോയിരുന്നു திருவனந்தபுரத்துலேருந்து வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க. ஏன்னா உனக்கு என்ன எல்லாத்த விட இந்த நாய்களோட இது என்னென்னா, ரொம்ப பேர் சொல்லுவாங்க நாய் அப்படி கடிக்கணும், ஆளுகளை வேறு அப்படின்னு. இது அப்படி ரொம்ப செய்ய ஆட்கள் கூட தன்மையாக பழகுறது தான் என்ன. வெளியாள் வந்தால் தான் குலைக்கணுமே தவிர நம்மளையே கடிக்க போகிற மாதிரி பாஞ்சா அதுக்கு பேர் எதுக்கு நாய்? நம்ம நாய் எல்லாமே நல்லா ஓரளவு. கோழிலாம் நிறைய வச்சுருக்கலையா? கோழி இந்த கருங்கோழி போ, காமிச்சு அங்கே போய் அங்கே போ. இந்த மாடு கிடக்கு கிடன்னா இந்த இப்படி இது பண்ணா அது சாணத்துக்கு அதுதான். அந்த இதில் ஒரு பொடி கண்ணுக்குட்டிய ஏதோ ஒரு நாய் போய் கடிச்சிருக்கு. அப்போ விரட்டி விலைக்கு அது நமக்கு அதுதான் நேரம் ஓடிடுச்சு. பக்கத்தில் வன பகுதி இருக்கும். இந்த வனம் தானே, இந்த தானே, ரெண்டும் ஒன்று தான். வனத்துக்குள்ளே தான் இப்போ நம்ம நிற்கிறோம். ஆமாம், குரங்கு வந்துடுவோம். குரங்கு இல்லை, குரங்கு இருந்தால் தட்டும். குரங்கு இல்லை. நான் இப்படி கண்ணுக்குட்டியை கடிக்கிட்டு சரி சரி 9 மாதம் ஆகுது நாய். நல்ல நாயில் இது 9 மாதம். சரி மடல் இதான் இப்போ நமக்கான குட்டி. எவ்வளோ மாதம் இது? ஒரு 11ஆம் தேதி போட்டோம். 11 போட்டோம். 11ன்னா 30, 36 நாள், 37 நாள். இதோட அம்மா பேரு மடல். இதான் இதோட அம்மா. அப்படி ஒரு நாய். நான் கிட்டத்தட்ட நிப்பாட்டி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களேன்னு நிப்பாட்டி தான் இதை ஒடியடா படுத்து படு படு படு. சரி 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 போடா போக சரியா போடா
திடீர்னு இது வந்த உடனே இது நம்ம குட்டியை இது பேர் என்ன? மடல். மடல்னா காதுன்னு அர்த்தம். காதுன்னா அந்த கேள்வி. சரி சரி, அது பல்வேறு பேர் இருக்கு. மடல்ங்கிறது அப்படி ஒரு நாய். இதோட ராஜபாளையத்துல 3 பேர் வச்சிருக்காங்க. ஒரு சினைக்கு போடுறதுக்கு 20,000 ரூபா வாங்குறாங்க. 20,000 ரூபா ஒரு மிதி போடுறது 20,000 ரூபா. அப்படியான நாய். இதோட பிள்ளைய இப்ப கேட்கறதுக்கு அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. எங்களெல்லாம் விட்டுட்டு ஏன் நீங்க அங்க போனோம், எட்டி போயிருது இல்ல. இது 6 வயசு. 6 வயசு. ஏய் சரிப்பா, சரி மடல் விடு விடுற விடுற. சரியா? சரி. டாங்கின்னு ஒரு குட்டியை வச்சிருக்கேன். இதோட இது சினைப்பட 20,000 ரூபா. 10,000 ரூபா வாங்கிட்டு இருந்தேன். மிதிக்கு கேட்டேன். நாயே 10 ரூபாய்க்கு வாங்கி பண்ண அந்நேரம் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 12,000 ரூபான்னு கொடுத்தேன். அப்படி எத்தனை நாய் நிற்கி? சரிடா சரி சொன்னா சரின்னு கேட்கணும். ஏன் இப்ப என்ன அது? டேய் போங்க நீங்க. சரி சரி விடு 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 விடு. நாய் ஒண்ணு நடுவமா அதோட அம்மா இது 7 வயசு முடிஞ்சிருச்சு. 8 வயசு இப்ப. பழைய நாய்கள்ல இதுவும் நாய் 20 நகம். காலில் ஒரு நகம் கூடவும் கூட இந்த நாய்க்கு. நமக்கு அப்படி எல்லாம் நாய் அப்படிலாம் போடுறது இல்லை. இது அதோட பிள்ளைதான். சூடா எவா சூடா. நெல்லிக்காய் எப்படி சரி என்ன மடல் மடல் இது மடல். ചെന്നായുടെ കാണിക്കണം മുഖം കണ്ട ചെന്നായിയാണ് ചെവി കാണിക്കുന്നത് சரியா சரியா. உங்க பேர் என்ன சார்? டெல்லி உங்க பேர் ரெடி.
போய் தடுப்பூசி போட்டு விடணும். ஊசி ஊசி டாய் மாடு அதான் கட்டி போட்டேன். இன்னும் இந்த ஒரே ஒரு நாய் மட்டும் அமுடாம இருக்கு, அதையும் கட்டி போட்டுறேன். ஆமா എല്ലാവരും അതെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്. கோட்டயத்தில் நம்ம நாய் ஒன்று கிடக்கு. படம் எடுத்து போடுறாப்புல எனக்கு பொருத்தமான இதோட அம்மா பேர் சொல்லியிருக்கேன்ல, மடல் மாடல் மாடல். எதுக்குன்னா எதோட அம்மா எதோட பிள்ளை அடுத்து சேர்றதுக்கு ஒரு வேலை. நீங்கள் ஒரு பொட்டை குட்டி வளர்ப்போன்னு நினப்பு வந்தா அதுக்கான அப்புறம் அதே பிள்ளையில வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அப்படி கோட்டயத்துலேருந்து அவர் படம் அனுப்புகிறாரு. நாய் அப்படி ஒரு நாயாக இருக்கு, அழகான நாய். இல்லை ஆமாம், ஆரியங்காவில் நின்றுட்டேன். அவங்க ஆரியங்காவு வரைக்கும் வந்து போட்டு ஸ்டோரில் பிசைஞ்சு வைங்க சாப்பிடும். அது போக ஏதாவது நம்ம இறைச்சி சாப்பிட்றோம், இன்னைக்கு கறி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கறியில் இந்த குழம்பை கிளறி கொஞ்சம் 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 நிறைய சாப்பிட்டு அதான் இல்லை, அது சாப்பிட்ற அளவுக்கு. இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம்னா பெருசாக சாப்பிட்டு தூங்கட்டும். இது தூங்கணும், 3 மாதம் தூங்கணும். அது வளருது தான். 3 மாதத்தில் நாய் நல்லா வந்துடும். 6 மாதத்தில் இது நாயாகவே வந்துடும். நாய் எவ்வளோ பெரிய நாய் இருக்கும் அதே அளவுக்கு நாயாக வந்துடும். அந்த 6 மாதத்துக்கு மட்டும் நம்ம அப்புறம் இந்த சூசி இதெல்லாம் போடுறதுக்கு ஊசி நாளை மறுநாள். உங்கள் ஊரில் 45 நாளில் தான் தடுப்பூசி போடுறாங்க. இப்போ 2-3 பேரும் சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு ரொம்ப இந்த டிவார்மிங் ஏதாவது எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போயே நான் கொஞ்சம் கொடுத்து விட்டுருவேன், டிவார்மிங் பண்ணிடுவேன். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நாங்கள் இன்னும் கொண்டு போகிறதுக்கு அப்புறம் எத்தனை நாளுக்கு அப்புறம்? அதாவது 11ஆம் தேதி இல்லை, இப்போ டிவார்மிங் நீங்கள் அடுத்து இன்னும் ஒரு 3 மாதம் கழிச்சு கொடுத்தா போதும். இவனோட பர்த்டே 11 ஆமாம் 11/11/2020. சரியா? நவம்பர் 11. அதை நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா 45 நாள் கழிச்சு தான் உங்கள் ஊரில் தடுப்பூசி போடுறாங்க. நாளை கொண்டு போய் தடுப்பூசி போடலாமா? அவங்க எத்தனை நாள் கேட்பாங்க. 11ஆம் தேதி சொன்னோடனே அவ்வளோ நாளில் போடுறதில்ல, இன்னும் ஒரு வாரம் கழிச்சு கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. அல்ல இது குழந்தை டாக்டர்கிட்ட காமிக்கணுமா? இப்போ நாளைக்கு கட்டினா தப்பு இல்லை. அவர் ஹெல்த் எப்படின்னு அவருக்கு தெரியும், நமக்கு தெரியாது. அவருக்கும் தெரியாது, ஆனாலும் அவங்க படித்தவங்க ஆமாம் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு காட்டிக்கலாம். ஏன்னா ஏதாவது ஆச்சுன்னா அவர்கிட்ட தான் எடுத்துட்டு வரணும். ஆமாம் கண்டிப்பாக என்னால் காட்டிக்கலாம். நான் இப்போ டிவார்மிங் பண்ணிடுறேன், புழுநீக்கம் பண்ணிடுறேன். இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது இப்போ தாயோட எல்லாமே நிறுத்துங்க. நடக்கட்டும். டாய் அதுக்கு தெரியல கேட்கும். என்ன ஆளே முட்டாளு இட்டுவாப்பா, இட்டுவாயா, நான் வந்துடுறியா? அது வேண்டாம்.
ஆளே ஆளே പശുവിനെ കടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ஆளே. இப்ப காது கேட்காத நாய்னா அது குலைக்கிறது தெரியாது, தெரியாமே போகும். இது பாருங்க, அது பம்மிக்கிட்டு ஏதோ அப்படிங்கிற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் பார்த்துட்டேன், ஏன்னா ஒரு குழப்பம் இல்லை. ഭയങ്കര ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എടാ ഭയങ്കര ചായ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണിൽ തന്നെ straight നോക്കണം നോക്കണം. നമ്മളെ തന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ഞെരുങ്ങി അത് കരയൊക്കെ ചെയ്താലേ ചെല്ലുണ്ട് അത് കൊണ്ട് ടിക്ടോക്ക് അല്ലേ ടിക്ടോക്സ് ഇതിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. എന്ത് നോക്കണേ, നിന്നെ പോലെ സ്ഥലം കിടത്തും. ഒരു ദീപവും കൊടുക്കാൻ 11 நவம்பர் இதோட குட்டி 3 ஆண் 4 குட்டை மடல் 7 குட்டி போட்டது. எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் அங்கே வந்து நிப்பாட்ட சொல்லுவாங்க. അമ്മ കാണണോ? அது அங்கே நிற்க நல்ல நாய். ஆண்நாய் தந்தையும் பிரமாதமானது. இந்த மூஞ்சி இருக்கு பாருங்க, ஒரு இதுக்காக சொல்கிறேன். இந்த முகம், இந்த 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 சிகப்பு அந்த அந்த ஆண் நாயில் உள்ள சிகப்பு. இப்போ இந்த நாய்க்கு கூட அந்த அளவு இதை விட அது செவேன்னு இருக்கும். அது குட்டி வந்த அப்புறம் சொல்லுங்க വലുതാകുമ്പോ അറിയാം. என்ன காரணம்னா அந்த தகப்பன் அப்படி ஒரு சிகப்பு பார்த்தேன். சரி போடுவோம். எத்தனை வயசாயிடுச்சு அதுக்கு தெரியாது, நமக்கு தெரியாது, சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் நல்ல நாய், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நம்ம நாய் அளவு வயசு இருக்காது, 4 வயசுக்குள்ளே தான் இருக்கும். இதுக்கப்புறம் நமக்கு இதுக்கு ஒரு പെൺകുട്ടി വേണം തന്നെ நான் தருவேன். நான் இதோட பொருத்தம் எதுக்கு வரும், நாங்கள் எப்போ ஒரு 3 மாதம் பொருங்க, 3 மாதம் பொருங்க. நான் தரேன். 3 மாதம் 6 மாதம் கூட ஆகலாம். வேற தாய் தகப்பனில் எடுப்போம். இந்த ஆதிரைன்னு ஒரு நாய் இருக்கு, அது மாதிரி எடுத்துட்டேன். அது எப்போ ஆயிடும் தெரியும். அது இனிமேதான் பருவத்துக்கு வரும். நீங்கள் அந்த ஏதோ இதாகி நிற்கிறதுன்னு சொன்னீங்க. ஆமாம், அது கூட இப்போ பருவத்துக்கு வந்துருக்கு. அதான் அந்த பெண் தானே, அது ஒன்று சரி. இதெல்லாம் புதுசா பால் கட்டி மாதிரி வருது. சரி, அது இனிமே தான் நாய் சென்னை போட போகிறேன். அது 90 நாளில், அடுத்து 90 நாளில் போடும். அப்படியே எடுக்கலாம். இந்த இதெல்லாம் அற்புதமான நாய். அப்படி இருக்கும் பிள்ளை. நான் தாரேன் உங்களுக்கு. ராஜபாளையம்னா பரவாயில்ல, இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தருவேன். எங்கேயோ அதுக்கு ஒரு கூட்டு வேணும். கண்டிப்பா அதனால வீட்டுல இடம் இருக்கு, எங்க வீட்டுல இடம் இருக்கு. சரி அதனால ஒரு ஆணாய் பார்த்து வச்சிருக்கேன். ஆணாயுமே அப்படித்தான் போடுவேன். ஒரே இதோட இது நல்ல ஆணா இருக்குங்கிறதுக்காக அதே ஆணில் போட மாட்டேன். வெவ்வேறு ஆணில் போட்டாதான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாற்றம் வரும். இன்னுം കാര്യം ഒറ്റ കഴിവല്ലേ അപ്പുറത്തെ എടുത്തേക്കണേ.